പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടുത്തു വരുന്നു. ആരാധിക്കാനും ാനും ഒക്കെ നൽകുന്ന നല്ല അവസരത്തിന് സ്തോത്രം. നീ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലനമായി മാറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ, ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചകൾ, ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ വാഞ്ചകൾ സംഖ്യയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. സംസാരിക്കണം. കേൾക്കണമേ. In Jesus' name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today, since it is the first Sunday of the first month of this year, so we decided to have a divine worship, and let us take some time for prayer and witnessing and for everything. വിശ്വാസം just in the providence of God എന്ന വിഷയമാണ്. Just in the providence of God. Meditation. It's to first lesson that we have read, and also to the gospel portion that we have read. The first lesson that was from the Second Chronicles, chapter 32, verses 9 through 23. Two verses, verse 10 and 11. Second Chronicles, chapter 32, verses 10 through 11. Now, let me read from verse 9 onwards. Azariah was at Lachish with all his forces. He sent servants to Jerusalem, the king of Judah, and the people of Judah that were in Jerusalem, saying, "This is King Azariah, the siege of Jerusalem." And he was living on to by famine and by thirst. When he kills you, the Lord will save us from the hand of the king of Assyria. And the gospel portion that we have read, that is gospel according to Saint Matthew, chapter 6. Let me read only one verse, 24. Save two masters, for of slavery, the other, and to the despise the other. You cannot serve God and wealth. You cannot serve God and wealth. സേവിക്കാനും കഴിയുകയില്ല. ജീവിതത്തിൽ മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും, ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും. മനുഷ്യനെയും സേവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. Wealth, mammon, you know, the wealth is an irrelevant question. വിശ്വാസം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. Today's meditation that we have read from two portions. One from the history of Israel, and second from the teachings of Jesus. Now, the history of Israel, if you look into the history of Israel, after the Exodus, and they were led by the judges, and then they got a king, and then the country divided into two, one, the northern Israel and the south Judah. That you know that history. After the reign of Solomon, when his son Rehoboam was the king over the Israel, the united Israel, it was divided into two. And the reasons and everything you can read in the book of Kings and even Chronicles.
And then the country was divided. And the northern Israel is known as Israel, and the southern Israel is known as Judah. യഹൂദായും ഇസ്രയേലും എന്ന് പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് മാറി. And Israel, the northern Israel was devastated or in a way invaded by the Assyrian king, and Israel was the country Israel was no more. ഒന്നുമില്ല, പിന്നീട് ഇല്ലാതായി, നമുക്കറിയാം. അത് 728 BC. എന്നാൽ ജൂഡ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി. അത് ബാബിലോണിയ പ്രവാസം വരെയൊക്കെ പോയ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. And this story, the story that we have read today, that happened in the southern Judah, Jerusalem was the capital, and Samaria was the capital of northern Israel. Hezekiah was the king of Judah, a very devout king, and he is known as one of the devout king who journeyed through the way of David. ദാവീദിന്റെ വഴിയിൽ നടന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. And here we read the story or that event. The king of Assyria threatened the people of Judah and the king Hezekiah. അസീറിയ അന്നത്തെ വലിയ രാജ്യമായിരുന്നു, വലിയ ശക്തമായ മോഡേൺ ഡേ ഇറാഖിന്റെ ഭാഗമൊക്കെയാണ് അസീറിയ. അശൂർ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കും. അസീറിയൻ ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ആ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാടും വളരെ ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എംപയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. ഈജിപ്റ്റ് ഓൺ ദ വൺ സൈഡ് സം ടൈം, and then came the Assyria, and then came the Babylonians, then came the Persians, സൈറസിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത്, then came the Greeks, അലക്സാണ്ടറിന്റെ കാലത്ത്, then came the Romans, സീസറിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത്. ആ റോമ പടയാളികളുടെ ഒക്കെ കാലത്തിലാണ് യേശു ജനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അസീരിയൻസ് വളരെ ശക്തമായ രാജ്യം with their own technology on that time, and they tried to invade the king. Already they invaded Israel, the northern Israel. Now they are going to invade the king Judah or the kingdom Judah. So it was a very small country. പഴയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമം ഈ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. രാജാവിന്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് God of war, the God who take revenge against the enemies, and the God who support the wars എന്നൊക്കെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ വലിയ വിശ്വാസമാണ്. or especially the people of Judah, they believed in a God who fight for them. Why? Because, as I said, so around them there was a great empires were there, but Judah was a very small country, and they cannot stand in isolation without the help of somebody else. ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നിൽക്കാൻ ഒക്കാത്ത കൊച്ചു രാജ്യമാണ് ഈ യഹൂദ. ചുറ്റുമുള്ളത് അന്നത്തെ ടെക്നോളജിക്കലി വളരെ ശക്തമായ രാജ്യമായിരുന്നു ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ശക്തമായ രാജ്യങ്ങൾ അവരെ യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും പരാജിതന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയില്ലാത്തവന്റെ ഒരു ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്. ദ ട്രസ്റ്റ്. അല്ലേ, നമ്മൾ അറിയാലോ, നമ്മളെക്കാളും ശക്തനായ, എന്നെക്കാളും വലിയ ശക്തിയുള്ള 6 അടി പൊക്കമുള്ള നല്ല സൈസൊക്കെ ഉള്ള ആൾ വന്ന് എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ പറയും, നിന്നോട് ദൈവം ചോദിക്കുമെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നോട് ദൈവം ചോദിക്കും. അത് തന്നെയാണ് യഹൂദയും പറഞ്ഞത്. ശക്തനായ അസീറിയയും ബാബിലോണും വന്നപ്പോൾ യഹൂദ പറഞ്ഞത്, നിന്നോട് ദൈവം ചോദിക്കും, എനിക്ക് നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യും. അത് അവരുടെ വലിയ വിശ്വാസമാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ ഫെയ്ത്ത്. നമ്മളിന്ന് വായിച്ച ഭാഗത്ത് അസീറിയ എന്ന ശക്തമായ രാജ്യം വന്ന് യഹൂദ എന്ന കൊച്ചു രാജ്യത്തെ ഇങ്ങനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസമാണ്, അവരുടെ ഒരു വലിയ പ്രകടനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും പ്രതിസന്ധിയും അതിനുള്ള മറുപടിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ച ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എവൻഗേലിയൻ ഭാഗം ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഡു നോട്ട് വറി, നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതാണ്. ഡു നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ടുമോറോ. ഞാൻ തന്നെ ഇതിവിടെ പ്രസംഗിച്ചതാണ്. ഡു നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ടുമോറോ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബേർഡ്സ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലില്ലീസ്, ടു വിച്ച് വൺ ഈസ്. അതിന് നമുക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ളത് യെസ്, ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ബിൽസ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലില്ലീസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബേർഡ്സ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് മോർട്ട്ഗേജസ്. അവർക്ക് മോർട്ട്ഗേജ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് മോർട്ട്ഗേജസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വറി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. ബട്ട് ഹിയർ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റി എന്നുള്ളതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നാളേക്ക് കരുതണ്ട എന്നൊന്നും അല്ല ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, an either or. So everywhere in the Bible
if you read the Bible, everywhere or in many times we can see this question, either or question, either with Yahweh or with the God of wealth, either with Yahweh or with your own intelligence, either with the God of justice or liberation or the God of empires. And this is the question in the Bible, where you will put your trust. ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. യോശുവ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം. യോശുവ തന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് 24-ാം അധ്യായം യോശുവയുടെ പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായത്തിൽ യോശുവ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, for me and my household we will serve the Lord, and you can choose it now where you will stand and where you will put your trust. And this is a question. From the beginning of the Bible, from the book of Genesis onwards, we can see this question, where you will stand and where you will put your trust. From Eden, Garden of Eden onwards, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? In the image of God. And his likeness, God created human being. And what was the fall? എന്തായിരുന്നു fall അവിടുത്തെ? ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ പോലെയാണ്. Likeness of God. വേറെ സംശയം മനുഷ്യനുണ്ടായി, ദൈവത്തെ പോലെയാണോ? ദൈവത്തെ പോലെ ആണെങ്കിൽ we want to do something else. We want to put trust in something else. അതാണ് അവിടുത്തെ fall. അല്ലേ? The promise of God is already there, that you are created in the image of God and likeness of God. But what is the fall there in Eden? And that they trust upon their own intelligence and their own wit and their own desires and their own അവരുടെ തന്നെ ചില ഓട്ടോണമി, അതിൽ അവർ തന്നെ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ പോലെയാകാൻ. Again, വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബാബേൽ ഗോപുരം, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? Fill the earth and multiply. അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, the God of the Bible is a God who God of migrations. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ വായിച്ചാൽ, in the beginning when God created the heavens and the earth was null and void, full of null and void, and the spirit of the Lord migrated into the waters. And then God created the people, and then God said, multiply and migrate, fill the earth. അതിന് പകരം ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് കൂടാൻ ശ്രമിച്ചു. ദൈവം വന്ന് പറഞ്ഞു, നോ, മൈഗ്രേറ്റ്, അഗെയിൻ മൈഗ്രേറ്റ്. അതാണല്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ തൊട്ട് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിൽ കാണുന്നത്, അഗെയിൻ മൈഗ്രേറ്റ്, മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത്. അത് കേൾക്കാതിരുന്നു. അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞതിന്റെ എതിരെ നിൽക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈ ചോദ്യമാണ്, ഈതർ ഓർ. എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഈതർ വിത്ത് യാഹ്വേ ഓർ വിത്ത് ഗാഡ് ഓർ വിത്ത് ദി ഗോഡ് ഓഫ് വെൽത്ത്. ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെയും ഇസ്രായേലിന്റെ വിശ്വാസം ഒരു സംശയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. The core faith of Israel was in question. Can your God save you? This is the question as the king Sennacherib asked to the people. The God whom you are trust, or whom you put your trust, can he save you? Or where you are standing, with God or with me? ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ക്രിസ്തുവും പറയുന്നത്, you cannot serve two masters. രണ്ടുപേരെ ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ, അത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായ പരീക്ഷയും. ദാറ്റ് വാസ് ദ സെയിം ടെംപ്റ്റേഷൻ ഓൺ ദി മൗണ്ടൻ. അല്ലെ, ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായ പരീക്ഷ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? നീ നീ മറ്റേ ദൈവത്തെ, നീ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആരാധന നീ നിർത്തുമൊന്നും വേണ്ട, എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് അത് കൊണ്ടുപോട്ടെ, അതിന്റെ കൂടെ എന്നെയും കൂടെ. എ കോംപ്രമൈസിങ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈതർ ഓർ. ദർ ഇസ് നോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി. Only one option, either or. Either with Yahweh or with wealth or with your autonomy or self autonomy. നമ്മുടെ തന്നെ കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. 2-3 ചിന്തകൾ മാത്രം പങ്കുവെച്ച് നിർത്താം. ഒന്ന്, ആശ്രയം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ either or എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കറേജ് ടു ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി അൺസർട്ടനിറ്റീസ്. ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കറേജ്. ധൈര്യം വേണം, ഇല്ലേ? ഈ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അതാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെട്ടാൽ നീളം കൂട്ടാൻ ഒക്കുമോ? ഞാനിനി എന്ത് പറ്റിയാലും എന്റെ നീളം കൂട്ടാൻ ഒക്കുമോ? നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കുറച്ച് വണ്ണം വേണേൽ കൂട്ടാൻ ഒക്കുമായിരിക്കും, നീളം കൂട്ടാൻ ഒക്കത്തില്ല, അല്ലേ? അതാണ് ഒരു പക്ഷേ നീളം കൂട്ടാൻ ഒക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആകുലപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? നാളെയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ടിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? നാളെയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കറേജ്. ധൈര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നാളെയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നാളെ കരുതുന്ന ആളിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. അതാണല്ലോ സാബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. 7-ാം ദിവസം വെറുതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ 7-ാം ദിവസം മന്ന തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. 7-ാം വർഷം, what is Sabbath, the sabbatical year, the 7th year you should not cultivate.
വെറുതെ ഇരിക്കണം 7ാമത്തെ ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 7ാമത്തെ വർഷം ജീവിക്കാനുള്ളത് ആര് തരും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്, ദൈവം തരുന്നുള്ള. ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കറേജ്. സോ ഡു യു ഹാവ് കറേജ് ടു ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ്? ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. ആ ആൻസൈറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ധൈര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളത്. എന്തിനുള്ള ധൈര്യമാണ്? വിളിച്ചവനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകും, അവരുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കറേജ്. ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ദൈവം കരുതും എന്നുള്ളതിലുള്ള ഒരു ധൈര്യമാണ്. അല്ലെ, ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോ ദൈവം കരുതും എന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ആരിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്? വിശ്വാസം. നമ്മൾ ഈ ഇഫ് യു റീഡ് ദി Hebrews 11, there you can read a long chain of believers or the faithful. വിശ്വാസികളുടെ വലിയൊരു ചെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ വലിയ ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം പറയുന്നു. അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം, they were the people with courage. ധൈര്യമുള്ളവരായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ധൈര്യം? അൺസർട്ടനിറ്റിയെ, ടു എംബ്രേസ് ദ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഈ തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റിയെ എംബ്രേസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്രഹാം ഉള്ളതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു. എന്തായിരിക്കും മുൻപ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫ്യൂച്ചർ? നോ ഐഡിയ. അൺസർട്ടനിറ്റി. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കറേജ്. സെക്കൻഡ്ലി, ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ്. സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു ഇതാണ്. ഈ യേശു എന്ന ഈ ഒരു മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ ലൈഫ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ്. സംതൃപ്തിയുടെ ജീവിതമാണ്. ഈ 33 വർഷമേ ജീവിച്ചുള്ളൂ. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ അനിയനാണ് ക്രിസ്തു. നമ്മുടെ അല്ലേ, നിങ്ങളെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളൂ അതിൽ താഴെ ഉള്ളവർ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ളൂ. നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു ഒരു അനിയനാണ്. 33 വർഷമേ ജീവിച്ചു. അത് 3 വർഷത്തെ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ഓൺലി 3 years. 3 വർഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അവസാനം കുരിശിൽ കിടന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. എ മാറ്റർ, എ ലൈഫ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നം, ആൻസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്തിലില്ല? നമുക്ക് കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നിനും നമുക്ക് സംതൃപ്തിയല്ല. ലഭിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടോ? ലഭിച്ച പങ്കാളികളിൽ, കുടുംബത്തിൽ, ഈ ഇടവകയിൽ, നമുക്ക് ലഭിച്ച ജോലിയിൽ, ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രശ്നം, വി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് മോർ വിൽ എൻഡ് അവർ ആങ്സൈറ്റി, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി മേക്ക് us anxious. അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രശ്നം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി പോകുന്നുള്ളതാണ്. അത് ആൻസൈറ്റി കളയോ? ഒന്നുമില്ല. ലൈഫ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ്, സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു ജീവിതമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊവിഡൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദ ലൈഫ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ്, ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. എന്നോടും നമ്മളോടൊക്കെ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഐ ആം നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. ഐ ആം നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം എ മാൻ ഹു പ്രാക്ടീസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് നോ, നെവർ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, മുന്നിലുള്ളതിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, കൂടുതലുള്ള പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ലൈഫ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് എപ്പോഴും വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറയാം, ഈ കാറ്റും, വേദപുസ്തകത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ ഈ കാറ്റും കോളും ഉള്ള തിരമാലയുള്ളതിൽ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ അവിടെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആളിനെയാണ്. ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പിക്ചർ അല്ലേ? ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പിക്ചറാണ്. വലിയ കാറ്റും കോളും തിരമാലയും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ സുഖമായി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. എങ്ങനെയാ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ നോക്കുന്നത്? ഈ അനുഭവം, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി, എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. നമുക്കിത് ഒക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരുപക്ഷെ ഈ സങ്കീർത്തനം തന്റെ പ്രിയനും അവൻ ഉറക്കത്തിൽ, ഞാനത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ അത് ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അനദർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. തന്റെ പ്രിയനോ അവൻ ഉറക്കം കൊടുക്കുമെന്നാണ്. തന്റെ പ്രിയനോ അവൻ ഉറക്കം കൊടുക്കുമെന്നാണ്. ഹി വിൽ ഗിവ് സ്ലീപ്പ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രാത്രികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ആൻസൈറ്റിയാണ്. ഇത് പ്രശ്നം നമുക്ക് ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കറേജ്, ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ്. ലഭിച്ചതിലുള്ള വലിയ സംതൃപ്തി നമുക്കുണ്ടാകണം. Thirdly, it's a matter of commitment to the one who called us. So it is a matter of commitment to one who called us. ഇവിടെ ഉത്തരം വളരെ, ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയും, നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട, ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട, ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ. അതിന് കാരണമുണ്ട്. Why? Because your father knows what your needs. നിന്നെ വിളിച്ചവൻ അറിയാം നിന്റെ ആവശ്യം, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട.
കാരണം എന്താണ്? സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നു. ഇതിലും വലിയൊരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത്? ഇതാണ് ഈ ഒരു ദൈവത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ആവശ്യം. അപ്പോൾ യുവർ ഫാദർ നോസ്, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ദാറ്റ് യു നീഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? തൊട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ്, water, or food, or your shelter, or dress, or whatever the basic amenities. നമുക്ക് മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നതാണ്, അല്ലേ? അവൻ അറിയുന്നവനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നത്. ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ഈ ദൈവത്തിലുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഈ സെന്നക്കെരീബ് വന്ന് ഈ മനുഷ്യരോട്, ഇവരോട്, ഇസ്രായേലിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാ, യഹൂദയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്: Can is your God still alive? Is your God is capable enough to help you? Is your God capable enough to give you a way from us? ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊരു വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വഴി കാണിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. ചോദ്യം ഇതാണ്: If your God is capable enough to give you a new way and another way, or is another way possible? There is no other alternative. എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, നോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ഇതൊക്കെ അത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. കേട്ടിട്ടുള്ളത് TINA, there is no alternative. പലരും നമ്മളോട് പറയുന്ന അതാണ്, there is no alternative. സന്നക്കരീബ് പറഞ്ഞതാണ്, there is no alternative. Yes, of course, one alternative is there, and that alternative is none other than the God who liberated us from Egypt, or the God who liberated us from all our bondages. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. There is no third way, only one way. അപ്പോ ഇത് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. യുവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെയും ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോ, സെന്നക്കെരീബ് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മറുപടി ഇവരൊന്നും അവരോട് പറയുന്നില്ല. മറുപടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്? പ്രയർ. ഹെസക്കായ ആൻഡ് ദ പ്രോഫറ്റ് ഐസയ, they prayed together with the people, and the prayer of trust transformed defeat to deliverance. പരാജയത്തെ വിടുതലാക്കി മാറ്റുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ദൈവം അറിയുന്നില്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? Why we are praying? Because God knows everything. If God knows everything, what was the need of prayer? ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, what is the need of prayer? Why we are praying? എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കാരണം ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. Then why we are praying? If God knows everything, then why we are praying? ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ചിലയിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം അനുതപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 32 ഒക്കെ, നമ്മൾ 32 ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗോൾഡൻ കാഫിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. മോശ പർവ്വതത്തിൽ കയറി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ജനം ഇവിടെ പുതിയൊരു ദൈവത്തെ, അവരിങ്ങനെ ഇംപേഷ്യന്റ് ആണ് ജനം, അല്ലെ? മോശ പർവ്വതത്തിൽ കയറി പോയി താമസിക്കും, കുറച്ചു ദിവസം താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവത്തെ വേണം. അവരുടേതായ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം വന്ന് അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. മോശ പ്രാർത്ഥിക്കും. അവിടെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്കാണ്. ഒരുപക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു റീസൺ, ഒരു റാഷണൽ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്താം. ഈവൻ ഗോഡ്, ദൈവം അനുദപിച്ച് തന്റെ മാറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഈ ശിക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കുറെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം നോക്കിയിട്ട് ദൈവം പോലും അനുദപിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ്. ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറോടുള്ള ദൈവത്തെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫുള്ളി ഡിവൈൻ, ഫുള്ളി ഹ്യൂമൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുള്ളി ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും അറിയാവുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആളാണ്, നമ്മുടെ വേദനകളെ അറിയുന്ന ആളാണ്. ഒരുപക്ഷെ മാറ്റാൻ, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ ദൈവം പോലും മാറും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം കൂടിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പ്രയറിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത, ഇതൊരു കോൺവെർസേഷനാണ്. നമ്മുടെ വേദനകളും നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ, അല്ലെ, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഒക്കുന്ന ആരോടാണ്? മോശയും ഈ ഇയ്യോബും ഒക്കെ മനോഹരമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണത്. മോശ വന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുന്നത്, നീ അനീതിയൊന്നും കാണിക്കരുത്, നീ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയത്, നീ ആ ജനത്തെ എൻ്റെ കൊടുത്തത്, എനിക്കെന്നാ ഭ്രാന്തുണ്ടെന്നൊക്കെ മോശ ചോദിക്കുന്നത്. 33 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോശയാണത്. നീ എന്തിനാ, എനിക്കും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല, നീ എന്നെ ഈ പണി ഏൽപ്പിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് വേണേ നോക്കിക്കോണമെന്ന് മോശ പോയി പറയുന്നുണ്ട്. അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? അതാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇയ്യോബ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മനോഹരമാണ്. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം. ഇയ്യോബും വന്ന് ദൈവത്തോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പറയുന്നത്, ദൈവമേ, നീ നീതിമാനാണോ? ഞാനൊരു കുഴപ്പവും കാണിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇത്രയും യു ആർ ഇൻജസ്റ്റ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇത്രയും വഴക്ക് പറഞ്ഞ വേറൊരാളും ഇല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇയ്യോബ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ്. ഇയ്യോബ് യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, യഹോവയുടെ നാമം. അതൊന്നും അല്ല ഇയ്യോബ് കേട്ടോ. 3-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കണം. ദൈവത്തെ ഇത്രമാത്രം ദൈവത്തോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ ഒരാളും വേദപുസ്തകത്തിലില്ല. ഇയ്യോബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത. യു ഹാവ് എവറി ഫ്രീഡം ഈവൻ ടു ക്വാറൽ വിത്ത് ഗോഡ്, ഈവൻ ടു ആർഗ്യൂ വിത്ത് ഗോഡ്, ഈവൻ ടു കം ഇൻ എ ക്വാറൽസം റിലേഷൻ വിത്ത് ഗോഡ്. ദൈവത്തോടൊരു വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ, ആ വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകൾ ഇറക്കി വെക്കുന്ന ഇടം മാത്രമല്ല. ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ദൈവത്തോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന, ഇത് യാക്കോബ് പറഞ്ഞ പോലെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ വിടത്തില്ല എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥന നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ യെശയ്യാവും ഹെസക്കായയും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് ഇവർ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ചെന്ന് മുട്ടുമടക്കുന്ന അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്. കാരണം they know that they have a trust. ഇതൊരു വലിയ ഉറപ്പല്ലേ? ഇതിലും വലിയ ഉറപ്പ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത്? So it's a matter of courage, it's a matter of contentment, and it's a matter of commitment. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ധൈര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം. ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഭീരുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. ഭീരുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സുഖകരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാനാണ്. വിശ്വാസം ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ലോകത്തെ ചലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. രണ്ട്, വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് സംതൃപ്തി ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സംതൃപ്തിയുടെ അനുഭവമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തലകളെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ ഓടിക്കാം. ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്നും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഡു യു ഹാവ് കറേജ് ടു ഫോളോ ക്രൈസ്റ്റ്? If you want to follow me, you have to take your own cross. You should have courage enough to come to follow Christ. Are you dare enough to follow Christ? ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ. നമുക്ക് ആ ധൈര്യം ഉണ്ടോ? Secondly, it's a matter of contentment. സംതൃപ്തി ഉണ്ടോ? ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടോ? ലഭിച്ച നന്മകളിൽ ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ്. ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ലഭിച്ചത് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. നമ്മൾ പക്ഷേ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അധ്വാനമാണെന്ന്, അല്ലേ? നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ചു, ജീവിച്ചു, ഇവിടെ ഈ സമൃദ്ധമായ രാജ്യത്തിൽ വന്ന് ജീവിപ്പാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ലഭിച്ചു. We may think that all these things because of our intelligence. It's our merit. But think about it. It's not your merit, but it's purely grace. If I think that I'm here in Seattle in front of you, if I'm thinking that it is because of my merit, God is calling me as you are a fool. It's not merit, but it's grace. But do you have contentment? It's a matter of commitment. ദൈവത്തിന്റെ വിളി കേട്ടവരൊക്കെ, അതിനോട് പ്രതികരിച്ചവരൊക്കെ ഈ ധൈര്യവും സംതൃപ്തിയും കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഉള്ളവരായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ നാളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ might be uncertainties might be there, but if you look back in your life, you can see so many uncertainties were there, but the Father in heaven who led you
through all those uncertainties. So the time where we are living is a time of uncertainties. Uncertainties are everywhere, in our job, in our families, in the society where we are living. നാളെ രാവിലെ ജോലി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് പോലും നമുക്ക് പലർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണല്ലോ. It's a matter of uncertainty. But trust, your Father knows. Of course, your future may be an uncertain for you, but trust, your Father knows. But it needs courage and commitment and contentment. ലേ ഓഫിനെ കുറിച്ചും മോർഗേജിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. We are completely trusting upon our merits, our intelligence, and our own autonomy. Think that it is not sufficient. Your will, your wit, your intelligence, your wealth is not sufficient enough. Look back. തിരിഞ്ഞു നോക്കണം. ഇതിലും വലിയ ലേ ഓഫുകൾ ജീവിതത്തിൽ പല അനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ is there any alternative? We may think that, or the world around you may tell you there is no alternative. But of course, if you look into heaven, you can see another alternative. But that alternative may not be pleasing to you, but surely there might be an alternative. മുൻപിൽ ഒരു സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുക്കി തരുന്നവനാണ് ദൈവം. The question is, there is no alternative. But of course, Bible says there is an alternative. Sennacherib threatened the people of his Judah that you have no alternative. You have to trust in me. But here God says, no, that is insufficient. Trust in God. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ we may think that it is uncertain. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും? Trust the one who called you. അതത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി ശോധന ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ അനുഭവങ്ങളിലാണ് ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയത്. ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും നമ്മളെ നടത്തുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പ് കൂടിയാണല്ലോ. Your past is an assurance that your God guided you. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യാം. Let us take some time to intercede and also take some time for witnessing.